الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا دوسرا درس ہے احسن القصص میں، اس درس کا نام ہے حسد الاخوتی۔ حسد الاخوتی، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ۔ حسد الاخوتی، بھائیوں کا حسد، یعنی بھائیوں کا حسد کرنا۔ حسد تو پتہ ہی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حسد کرنا، بغض رکھنا، کسی سے نفرت، عداوت۔ اور اخوت، اخن کی جمع اخوتن کہتے ہیں بھائیوں کو، تو اخن ہوگا ایک بھائی اور اخوتن جمع اس کی، تو حسد الاخوتی بھائیوں کا حسد کرنا۔ وکان یوسف لہو، اور یوسف علیہ السلام جو تھے، لہو ان کا تھا، اخن آخر دوسرا بھائی۔ وکان یوسف لہو اخن آخر، اور یوسف علیہ السلام کا ایک دوسرا بھائی تھا، من امہ اپنی ماں سے، اسمہ بنیامین، اس کا نام بنیامین تھا، یعنی یوسف علیہ السلام اور وہ بنیامین یہ ماں جائے بھائی تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو یہ سگے بھائی تھے ان کے اپنی ماں سے۔ تو وکان یوسف لہو اخن آخر، اور یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے، دوسرے بھائی تھے، من امہ اپنی ماں سے، اسمہ اس کا نام، اس بھائی کا نام کیا تھا؟ بنیامین، یعنی اس بھائی کا نام بنیامین تھا۔ وکان یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام تھے، یحبہما ان سے محبت کرتے، یعنی یحبہ ہوگا اس ایک سے، اور یحبہما جب ماں آئے گا تو تثنیہ ان دو سے، یعنی بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے۔ اور یعقوب علیہ السلام احب یحب ہوگا محبت کرنا، محبت کرتے تھے ان دو بھائیوں سے، حباً شدیدہ بہت سخت محبت، شدید یعنی محبت تھی انہیں ان سے۔ وکان، اور وہ تھے، لا یحب مثلہما نہیں محبت کرتے تھے اس جیسا، اس جیسے، مثلہما یعنی اس کے جیسے، احدن کسی سے۔ وکان، اور وہ، لا یحب نہیں محبت کرتے تھے، مثلہما احدن ان جیسی محبت کسی سے۔ وکان الاخوۃ یحسدون، اور جو بھائی تھے وہ حسد کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے، ویغضبون، اور غصہ ہوتے تھے، یعنی یہ جب یہ چیزیں دیکھ کے وہ غصہ ہوتے تھے کہ ہمارے والد کیوں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کانو یقولون، اور وہ کہا کرتے تھے، کانو جمع آیا، کانا ہو گیا وہ ایک، اور کانو وہ سب، تو کانو یقولون وہ سب کہا کرتے تھے، لماذا کیوں، یحب ابونا، احب یحب ابونا ہمارا باپ کیوں ان سے محبت کرتے ہیں، لماذا کیوں، یحب محبت کرتے ہیں، ابونا ہمارے والد، یوسف و بنیامین یوسف اور بنیامین سے، اکثر زیادہ، یعنی یہ ہمارے والد جو ہے یہ کیوں بنیامین اور یوسف سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا، اور کیوں ہمارے باپ محبت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، وَبِنْيَامِينَ اور بنیامین سے، وَهُمَا صَغِيرَانِ حالانکہ وہ دونوں، وہ دونوں حالانکہ وہ دونوں، صغیران، صغیرن اس کی تثنیہ صغیران، وہ دونوں چھوٹے ہیں، ضعیفان، ضعیفان کمزور ہیں وہ دونوں، یعنی ان سے کیوں محبت کرتے ہیں ہمارے والد حالانکہ وہ ضعیف، کمزور بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ لماذا لا یحبنا، کیوں وہ نہیں محبت کرتے ہم سے، یحبنا ہم سے، مثل یوسف و بنیامین یوسف اور بنیامین کی طرح وہ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ نحن شبان، حالانکہ ہم کیا ہے، شبان، شابن اس کی واحد ہے، کہتے ہیں جوان کو، نوجوان۔ نحن شبان، ہم جوان ہیں، اقویاء قویون کی جمع اقویاء طاقتور، یعنی وہ کیوں ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں حالانکہ ہم کیا ہے، نوجوان ہے اور طاقتور ہے۔ ھذا امر عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہے، امر یہ ایک عجیب معاملہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انہیں ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ہم قوی اور نوجوان طاقتور ہیں، لیکن وہ زیادہ ان چھوٹے اور کمزور سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور یوسف علیہ السلام تھے
वलदन एक छोटे लड़के, वलदन सगीरन एक छोटे लड़के, फहकर रुया तो उन्होंने बयान किया, हकायह की कल भी आया था, हिकायतन के माने है बयान करना, फहकर रुया तो उन्होंने बयान किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया अपना ख्वाब, लिइख्वती ही अपने भाइयों से, यानी उन्होंने अपना ख्वाब किससे बयान किया, अपने भाइयों से, वग़ज़िबल इख्वतु तो गुस्सा हो गए उनके भाई, जिद्दन बहुत ज्यादा, लम्मा जब, समीउ उन्होंने सुना, समीउ उन सब ने जब सुना, अर्रुया ये ख्वाब, वश्तद्द इश्तद्द यश्तद्द के माने बढ़ जाना, वश्तद्द गज़बुहुम वश्तद्द हसदुहुम और उनका हसद करना बढ़ गया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनसे ये ख्वाब बयान किया तो ये ख्वाब सुनकर वो ज्यादा ही उनका हसद बढ़ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम से। वज्तमा अल इख्वतु, इज्तमा यज्तमा के माने जमा होना, वज्तमा अल इख्वतु और जमा हुए वो सारे भाई, यौमन एक दिन, यौमन यहाँ पे नकीरा है तो एक दिन, वज्तमा अल इख्वतु यौमन और जमा हुए वो भाई एक दिन, और कहा उक़्तुलू, क़तल यक़्तुलू के माने कत्ल करना, और ये अमर है, उक़्तुलू तुम सब कत्ल करो, अगर एक को कहेंगे हम हुक्म देंगे तो उक़्तुल तो एक कत्ल कर, तो उन्होंने कहा कि तुम सब क्या करो, कत्ल करो, तो उक़्तुलू यूसुफ़, ये कुरान की आयत है, उक़्तुलू यूसुफ़ तुम लोग कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अवित्रहूहु या फिर तरह यतरहु के माने है फेंकना, दूर छोड़ जाना, दूर कहीं फेंकना, अवित्रहूहु या उन्हें छोड़ के आओ, अर्ज़म बईदा कहीं दूर छोड़ के आओ उनको, बईदा अर्ज़म बईदा यानी कहीं दूर छोड़ कर आओ उन्हें, हीन इज़िन उस वक़्त, हीन इज़िन मैंने कहा था कि उस वक़्त, और जब यौम इज़िन आएगा तो उस दिन, हीन इज़िन उस वक़्त, यकून अबूकुम हो जाएंगे, काना यकून, काना पास्ट में और यकून प्रेजेंट फ्यूचर, यकून हो जाएंगे, अबूकुम तुम्हारे वालिद, लकुम खालिसन तुम्हारे लिए खालिस, यानी उस वक़्त तुम्हारे बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेंगे, वयकून हुब्बुहु और हो जाएगी उनकी मोहब्बत, लकुम खालिसन तुम्हारे लिए खालिस, क़ाल अहदुहुम तो उनमें से एक ने कहा, अहदुहुम उनमें से एक ने, अहदु एक, हुम उनमें से, क़ाल अहदुहुम उनमें से एक ने कहा, बल ला नहीं ये नहीं करो, बल्कि क्या करो, बल के माने बल्कि ही होता है, ला नहीं, बल अलकूहु बल्कि तुम डाल दो उसे, अलका युल्की के माने डालना, बल अलकूहु उसे तुम डाल दो, फी बिरिन एक कुएं में, फी तरीकिन रास्ते में, यानी रास्ते में किसी कुएं में डाल दो तुम्हें उसे, याखुजुहु अखज़ याखुजु के माने लेना, याखुजुहु उसे ले जाएंगे, बाज़ुल मुसाफिरून कोई मुसाफिर उन्हें ले जाएंगे, यानी किसी रास्ते में कुएं में डाल दो तो कोई आके ले जाएगा मुसाफिर उसे, ववाफ़क़ अलैहि, वाफ़क़ युवाफ़िक़ु के माने मुवाफ़क़त मुत्तफ़िक़ होना किसी राय पे, ववाफ़क़ और मुत्तफ़िक़ हुए, अलैहि इस पर, जमीउल इख्वती सारे भाई, तो सब भाइयों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि ये ठीक रहेगा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर कहीं छोड़ के आएंगे कुएं में। तो ये था भाइयों का हसद करना यूसुफ अलैहिस्सलाम से। और अब कल का जो सबक है वह वफदुन इला याकूब, यानी भाई जब वापस आते हैं अपने बाप के पास। तो ये तो हो गया क़ससुन नबीयीन का। अब जो हमारा ग्रामर पोर्शन था जिसमें मैंने कहा था कि गर्दाने मुज़ारे आप याद करके लाएंगे, तो वो आप इंशाल्लाह उसको फिर से अच्छे से नज़र देंगे, वो याद करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए भी, तो वो भी आप लिख के लाएंगे कल। तो इंशाल्लाह आपको लग रहा होगा कि हमने आपकी वोकैबुलरी जो है वो इंशाल्लाह बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और इसके साथ साथ आप सूरह यूसुफ का, मैंने कहा था कि आप सूरह यूसुफ का मुताला ज़रूर करें। जब आप उसको पढ़ेंगे एक एक रुकू या जितना जितना आप को आपकी इस्तिताअत हो, तो उस हिसाब से आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।